ایک مرد مجاہد سپہ سالار نوجوان مراد سعید صاحب نے فخر پختونخوا مراد سعید صاحب نے کال دیے. اب انشاءاللہ ہم کسی گروپ کا حصہ نہیں ہے, ہم عمران خان کے ویژن سے چلنے والے نوجوان ہیں. ہم عمران خان کے ویژن سے چلتے رہے آئیں گے انشاءاللہ, اور مزید بھی چلیں گے انشاءاللہ. اور مراد سعید جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو رسک لیا ہوا ہے خاص کر, اور انشاءاللہ ہم مراد سعید کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے. السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت اہم دن ہے. آج کے دن سے ایک تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے. لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ کب لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا, عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کیا جائے گا. پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کا, پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے جانثاران کا آج ایک کنونشن ہے, اور آج تیاریاں جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں. ابھی نوجوان آنا شروع ہو چکے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں جانثاران عمران خان کا عظیم الشان کنونشن. آج 6 اپریل ہے 2025. آج 3-4 بجے کنونشن ہوگا. میں ابھی کا ماحول دکھاتا ہوں. ابھی آپ دکھا سکتے ہیں یہاں جو نوجوان ہیں وہ پہنچ رہے ہیں, اور یہ نوجوان جو ہیں پشاور ریجن سے اور مختلف شہروں سے یہاں آ رہے ہیں. یہ وہ نوجوان ہیں جب بھی کوئی فائنل کال ہوتی ہے, چاہے 4 اکتوبر کا مارچ ہو, چاہے 24 نومبر کی فائنل کال ہو, تو یہ فرنٹ لائن پر لڑنے والے نوجوان ہوتے ہیں. یہ رکاوٹیں ہٹاتے ہیں, یہ کنٹینر سائٹ پہ کرتے ہیں, یہ فسائیت کا, ظلم کا, بربریت کا سامنا کرتے ہیں. یہ اس ٹائم میں نستر ہال میں موجود ہوں. آپ کو نستر ہال کا میں منظر دکھاتا ہوں کہ نستر ہال میں چل کیا رہا ہے. سیکورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ بھی بڑے زبردست ہیں. یہاں نستر ہال میں جانثاران عمران خان کا عظیم الشان کنونشن ہے, اور آج ان تمام لوگوں کو بھی یاد رکھا گیا ہے جو ڈی چوک پہنچے, جو ظلم کا, بربریت کا, فسائیت کا, جبر کا سامنا کرتے ہوئے, رستوں سے کنٹینر کو سائڈ پہ کرتے ہوئے, کٹی پہاڑی کراس کرتے ہوئے, 26 نمبر کی جو وہاں شیلنگ ہوئی اس کا سامنا کرتے ہوئے ڈی چوک پہنچے. لیکن جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ ڈی چوک پہنچتے ہیں تو واحد جو حل رہ گیا تھا, کیونکہ ہر چیز آزما کے دیکھ لی تھی, وہ حل تھا گولی چلانا. یہ وہ نوجوان ہیں جنہیں ڈی چوک پہ گولیاں مار کے شہید کیا گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی تصاویر یہاں لگائی گئی ہیں. یہ ایبٹ آباد سے ہیں, آئی تھنک ایبٹ آباد سے, یہ مردان سے, یہ آگے کوہاڑ سے, یہ کوہاڑ سے ضلع شاہ شہید کی بھی تصویر ہے. اس کے علاوہ یہ بلوچستان سے ہیں. اس طرح تمام لوگوں کی تصاویر لگائی گئی ہیں. وہ اندر ہال ہے جہاں آج پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان اکٹھے ہوں گے, اور وہ پیغام دیں گے کہ جب بھی عمران خان کال دیں گے, یہ عمران خان کی کال پہ لبیک کہتے ہوئے باہر نکلیں گے. آج کہ اس ایونٹ میں سب سے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو یاد رکھا گیا ہے جن لوگوں نے اپنی قربانی دے دی, جن لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اس تحریک کے لیے. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں انیس ستی, مبین ملک, محمد الیاس, محمد ولی, عبدالرشید, شفیق خان, محمد علی, اس کے علاوہ طارق خان, ملک صدر علی. ان تمام لوگوں کو بھی یاد رکھا گیا ہے جو ڈی چوک پہ جن کو گولیاں ماری گئی تھیں, جن کو شہید کیا گیا تھا. آئیے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں. اندر ایک ایسی تصویر لگائی گئی ہے جس تصویر کو دیکھ کے جو نوجوان ہیں ان کا خون جو تھا وہ میں سمجھتا ہوں گرم ہو جاتا ہے. اور اس وجہ سے 9 مئی کا جو ایک ریاکشن آیا تھا, وہ تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں. جس وجہ سے 9 مئی کا ایک ریاکشن آیا تھا, نوجوان باہر نکلے تھے, پھر انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی تھی. وہ تصویر وہ آپ کو نظر آ رہی ہے جو عمران خان کا گریبان پکڑا گیا تھا. یہ وہ تصویر ہے جس تصویر کو دیکھ کے اس پاکستان کا نوجوان سوال کرتا ہے, پوچھتا ہے کہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے گریبان کو ہاتھ کیوں ڈالا گیا. اور جو گریبان کو ہاتھ ڈالا گیا اس کی وجہ سے 9 مئی میں لوگ جس طرح نکلے, لوگوں نے جس طرح پروٹیسٹ کیا, وہ آپ نے دیکھا. کل یہاں دوسری تصویر لگی تھی, لیکن اس چیز کو ٹوٹلی یہ آج ایک تاثر دیا جا رہا ہے, آج یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ کسی گروپ کا یہ کنونشن نہیں ہے, بلکہ یہ تحریک انصاف کا کنونشن ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف میں ایک دوسرے کے ساتھ ہر پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں, لیکن یہاں جو حال ہے اس میں جو تصویر ہے یہ صرف اور صرف عمران خان کی تصویر ہے, جانثاران عمران خان کا عظیم الشان کنونشن. اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تصویر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یاد دلانا کہ ہمارے لیڈر کے گریبان کو ہاتھ ڈالا گیا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو نوجوان ہیں وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں, مختلف شہروں سے نوجوان پہنچ رہے ہیں. آج کا جو کنونشن ہوگا وہ ایک تحریک کا آغاز ہوگا. اس تحریک کا آغاز ہوگا جو عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک ہوگی. اس تحریک کا آغاز ہوگا جس تحریک میں یہ پیغام دیا جائے گا, یہ تاثر دیا جائے گا, یہ بتایا جائے گا کہ عمران خان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور ماشاءاللہ اس بچے کا نام ہی حسنین ہے.
इस तरह के छोटे छोटे बच्चे विक्ट्री का निशान बनाते हुए यहाँ पहुंचे हैं। और ये वो तीसरी नस्ल है जो इमरान खान की दीवानी है। एक हमारे बुजुर्ग हैं, एक नौजवान है, और ये तीसरी नस्ल है जो इमरान खान की दीवानी है। यानी 100 साल आप इमरान खान के नाम को कट नहीं कर सकते। मीडिया से कट करने की कोशिश की गई, इसके अलावा तस्वीर मीडिया पे नहीं लगा सकते थे, लेकिन इस तरह छोटा बच्चा हो, नौजवान हो, और यहाँ बुजुर्ग भी नजर आएंगे। है ये कन्वेंशन नौजवानों का, लेकिन लोगों की मोहब्बत इस कदर बेमिसाल है कि वो पहुंचते हैं जहां इमरान खान का कन्वेंशन हो। आइए नौजवानों से बात भी करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। कौन बात करेंगे जी? अच्छा, आप करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तस्नीम भाई, आपको वेलकम करते हैं। कैसा समझ रहे हैं, आज कन्वेंशन है जानिसारान इमरान खान, और ये वो हाल है जहां 2009 में इमरान खान ने कन्वेंशन किया था। तो आप क्या समझते हैं आज क्या मंजर होगा यहाँ पे, और क्या पैगाम देने जा रहे हैं आप? इंशाल्लाह मंजर वैसे का वैसा होगा, बस सिर्फ बात यही है कि एक कैदी नंबर 804 जो है वो नहीं होगा। बाकी इंशाल्लाह जोश व खरोश वलवला उससे ज़्यादा होगा। और इस दफ़ा जब ये लोग निकलेंगे ना, और मैं आपको एक बात बताऊं, मज़े की बात, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, सिर्फ एक मर्द मोमिन ने एक ट्वीट किया हुआ है, ठीक है, और उसका ये असर है। समझने वाले समझ जाए। बयानिया इस तरह बनते हैं, इस तरह बिकता है, और इस तरह चलता है, इस तरह चलता है। मुराद सईद की ट्वीट की बात करें, उस ट्वीट के बाद नौजवान मुतहरिक हुए, क्योंकि जो नौजवान हैं अपना रहबर समझते हैं, अपना लीडर समझते हैं, ISF की बुनियाद रखने वाले थे। सो आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी नौजवान हैं। एक नौजवान से बात करते हैं, बिल्कुल इमरान खान का स्टाइल है जी, तस्वीर पकड़ी है। और नौजवान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आपको खुशामदीद खैबर पख्तूनख्वा में, और आपका कुर्बानी अभी किसी से छुपी ढकी हुई नहीं है। आपने बहुत कुर्बानी दी है, हर जगह पर आप हमारे साथ है, डी चौक है, हर जगह पर हमारे साथ हो गए। आपका भी दिल से शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बाकी एक मर्द मुजाहिद सपा सालार नौजवान मुराद सईद साहब ने, फखर पख्तूनख्वा मुराद सईद साहब ने कॉल दिए। अब इंशाल्लाह हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, हम इमरान खान के विजन से चलने वाले नौजवान हैं। हम इमरान खान के विजन से चलते रहे आएंगे इंशाल्लाह, वो मज़ीद भी चलेंगे इंशाल्लाह। और मुराद सईद जो है ना, आपको पता है उन्होंने जो रिस्क लिया हुआ है ख़ासकर, और इंशाल्लाह हम मुराद सईद को कभी भी मायूस नहीं करेंगे, कभी मायूस नहीं करेंगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो कन्वेंशन है ये कैसा कन्वेंशन होगा, और उसके बाद क्या ऐलान होगा? सड़कों पे अगर निकलने का ऐलान होता है तो तैयार है नौजवान? बिल्कुल हम पहले से तैयार है। आपको पता है कि इमरान खान ने कहा है कि ईद के बाद सड़कें जो है ना वो गर्म हो गए, और ये एक इंशाल्लाह एक अजीम कन्वेंशन होने जा रहा है पुख्तूनख्वा में, जो है ना ये एक अजीम कन्वेंशन होने जा रहा है इंशाल्लाह। और इसके बाद इमरान खान, मुराद सईद या हमारे लीडरशिप में कोई भी, जुनैद अकबर साहब जो भी ऐलान करेंगे इंशाल्लाह हम वहाँ पहुँचेंगे, जहाँ वो कहेंगे, डी चौक, इस्लामाबाद, जहाँ भी वो कहेंगे हम उधर जाएंगे इंशाल्लाह। जहाँ वो कहेंगे हम वहाँ पहुँचेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जो खान के साथ दिन रात आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं। सबसे पहला मैं अपना पख्तून और पाकिस्तान भाइयों को ये बोल रहा हूँ, जो पाकिस्तान में आजकल हालात चल रहे हैं, आजकल पाकिस्तान में सबसे इकनॉमिक मईशत और दूसरा दहशतगर्दी, दुनिया में भर में इतना बुरा हालात में नहीं देखा जैसा हम लोग पैराशूट वाला लोग हमारा ऊपर मुसल्लत किया। इसकी वजह ये जो हमारा कायद, हमारा लीडर जेल में बंद किया, उसने हमारा 3 साल में KPK में ऐसा ज़िंदगी गुजारा लोगों ने जैसा खुला जोर में, जैसा यूरोप मुल्क में लोग रहते हैं। न कोई धमाका था, न कोई दहशतगर्दी था, न कोई लूट मार था। आजकल पाकिस्तान का ऊपर या खास कर हमारा KPK या बलूचिस्तान भाइयों के ऊपर जो हालात है, हम ये इतना कहना चाहता हूँ जैसा आजकल नाइजीरिया या कोई और छोटा मुल्क देखो उससे बुरा हाल नहीं हुआ जैसा पाकिस्तान में KPK या बलूचिस्तान में होगा। अच्छा, मुझे ये बता दें कि ये कहा जा रहा है कि तहरीक का आगाज़ है। इंशाल्लाह तहरीक के लिए हम लोग इस दफ़ा जो लोग उसने कर रहा था कर लिया, आजमा लिया। इंशाल्लाह हम लोग डरने वाला नहीं है, जैसा किया उस लोगों ने। अभी इस दफ़ा हमारे जवानों का अभी आ रहे, हमारा KPK से इंशाल्लाह 10 लाख लोग कटा होगा, अभी निकल जाएगा रोडों का ऊपर। ये डरने वाला नहीं है, जैसा हाटेक भाई बोला, इंशाल्लाह 10 लाख लोग हम लोग इस दफ़ा आएगा शान खान के साथ और जज्बे के साथ। बहुत शुक्रिया जी। 10 लाख लोग आएंगे इस्लामाबाद। नौजवान क्या हाल है? ठीक ठाक सर, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक़ है? मैं डिस्ट्रिक्ट बुनेर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का चेयरमैन हूँ। क्या कहेंगे जानिसारान इमरान खान का कन्वेंशन? मैं तो सबसे पहले आपको वेलकम कहता हूँ, और मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लेकिन इस मुल्क के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इस मुल्क के अमन के लिए कैदी नंबर 804 का बाहर आना इंतहाई ज़रूरी है। कैदी 804 का बाहर आना इंतहाई ज़रूरी है। सो आप देख सकते हैं
یہ یہاں آج کنونشن ہوگا، آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.